Hi friends, IACE Brahmastra, error location, episode number 13. 13th episode చూడడానికి ముందే episode number 11, episode number 12, అదేవిధంగా 1 to 12 episodes చూడండి. 13th one ఈజీగా ఉంటుంది బికాస్ గ్రాడ్యువల్లీ వాటి యొక్క డిఫికల్టీ లెవెల్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డైరెక్ట్గా 13 చూడకండి, 13 చూడడానికి ముందు రిమైనింగ్ అన్ని కూడా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా పారాజంబుల్లో కూడా ఒక 9 ఎపిసోడ్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, వాటిని కూడా ప్రయత్నించండి. రండి చూద్దాం. IACE బ్రహ్మాస్త్ర ఇంగ్లీష్లో ఒక్క మార్కు కూడా పోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? లెట్స్ సీ. 13th one, error location. The refusal by medical facilities. ఏంటి ద రిఫ్యూజల్ బై మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది మిత్రము, తర్వాత చూద్దాం. ద రిఫ్యూజల్ బై మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, చూద్దాం. టు అడ్మిట్ క్రిటికల్లీ ఇల్ పేషెంట్, critically ill, okay, is also a behavioral issue not supported by guidelines and protocol. Yes, my dear friends, the refusal by medical facilities kaadu mitrama, the refusal of medical facilities. It is not by, it is of. Let us see. The refusal of medical facilities, that's it. That means rejecting the medical facilities. Rejecting the medical facilities can be written as the refusal of medical facilities. Everiki indulo to admit critically ill patient is also a behavioral issue not supported by guidelines and protocol. Yes, that's it. Now the second question. Despite recent gains, malnutrition continues to be a national emergency. ikkadato despite use chesina sentence ayipoyindi mitrama. Despite recent gains unnapadiki malnutrition continues to be a national emergency. The statement completed. Intavaraku despite recent gains, no error. Malnutrition continues to be a national emergency, no error. Though not an kaadu mitrama, though not a medical one. Ikkada apply cheyavalsinadi a mitrulara, that is not a medical one. Not an medical one anakodadu, a medical one anali. A takes consonant sound, an takes vowel sound, so that is a medical one. While the Delhi Chief Minister proposes, no error, law reform for further enhance, akkada vachina problem, for further enhancing the punishment for such crimes, the data shows that this strategy has not worked. Yes, for further enhance kaadu mitrulara, for further enhancing, so that or otherwise to enhance further the punishment. While the Delhi Chief Minister proposes law reform for enhancing the punishment, akkada for అనేటువంటి preposition కనపడుతోంది మిత్రులారా, కాబట్టి you can take verb plus ing, that is for enhancing the punishment for such crimes, the data shows that this strategy has not worked. Now question number 4, my dear friends. While the findings are being processed, no problem, are being processed passive voice. Who processed is not there. What processed findings? Object plus B plus V3. The qualitative data reveals, very good, several problems. Several requires plural mitrulara, that is several problems in the implementation of the act that negatively. Again I got one more.
the implementation of the act. Qualitative data reveals several problems in the implementation of the act. Oh, problems kabadi okay. That negatively impact the outcomes in these cases. Ikkada that అనేటువంటిది several problems కి సంబంధించింది కావున ఇంపాక్ట్ కరెక్టే. Now several అనే పదం problems అనేటువంటి ప్లూరల్ ని తీసుకుంటుంది. మిత్రులారా మీకు తెలుసు all, many, more, a lot of, several, various, different, a number of. ఇవన్నీ కూడా దేని తీసుకుంటాయంటే ప్లూరల్ని తీసుకుంటాయి. కాబట్టి సెవరల్ అనే పదం వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అని మాత్రమే అప్లై చేయాలి. సెవరల్, ఏ లాట్ ఆఫ్, వేరియస్, డిఫరెంట్, నెంబర్ ఆఫ్, ఆల్, మెనీ, మోర్, సమ్. These words take plural. All these are plurals. Very good. While the victim supported the prosecution's case in her first deposition, she turned hostile. This is the problem here. While the victim supported is in the second form of the verb, so that the statement is in the past tense. In a sentence, all the verbs should be in the same form ane rule prakaram. While the victim supported the prosecution's case in her first deposition, she turned hostile. Ikkada turn అనేటువంటి v1 apply చేయలేం మిత్రమా. That should become v2. v2 means you have to apply turned. So that she turned hostile on the second date. She turned hostile on the second date because the supported is in the past tense. It should be in the past tense. Well, present tense aina tappe adi. Because third person singular takes a turns. She turns. But the sentence tells that it is in the past tense, so that we are going with the past tense. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు v1 అయితే ఎట్టి పరిస్థితిలో యూజ్ చేయం. v2 యూజ్ చేయాలి లేదా v1 ప్లస్ s యూజ్ చేయాలి. టు అపియర్ రియల్లీ కన్విన్సింగ్, ద ఇంప్రూవ్మెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్ themselves on time. To appear really convincing, అంతవరకు నో ఎర్రర్ అండి. ద ఇంప్రూవ్మెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్. ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ themselves during time, in time, sustain on time, sustain at the time. No, on time is correct, so that no error. Yes, there is scope here for further improvement. No error. There is scope here for further improvement. No error. Though there is needs. This is problem. There does not take either singular or plural. There ఏ విధమైనటువంటి సింగులర్ ని ప్లూరల్ ని తీసుకోదు. దేర్ తర్వాత ఉన్న పదం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే వెర్బ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. There is a book. There are many books. A book takes is, many books takes are. Now it is not there is needs, it is there are needs, or otherwise there is need for initiatives. There is need for initiatives from state government, so that there is scope here for further improvement, though there is need for initiatives. Question number 8.
the diaspora apart, Indian industrialists like Ratan Tata who invest. ikkade malli vachina problem. Indian industrialists like Ratan Tata who invest abroad could have their patriotic credentials scrutinized for possible signs for sedition. For possible signs of sedition అండి, ఫర్ కాదు. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ ఏ విధంగా కరెక్ట్ అయిందో చెప్తాను చూడండి. ద డయాస్పరా అపార్ట్ ఉంటే పక్కన పెడితే ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లైక్ రతన్ టాటా. ఇప్పుడు రతన్ టాటా కోసం హూ అప్లై చేశారా, ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కోసం అప్లై చేశారా అంటే ఆ హూ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లైక్ రతన్ టాటా హూ ఇన్వెస్ట్. హూ అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ కరెక్ట్. abroad could have their patriotic credentials scrutinized. could have scrutinized దేనికోసం స్క్రూటినైజ్ చేశారు? ఫర్ పాసిబుల్ సైన్స్ ఫర్ సెడిషన్ కాదమ్మా, ఫర్ పాసిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ సెడిషన్. వారి యొక్క పేట్రియాటిక్ క్రెడెన్షియల్స్ని వారు దేశద్రోహం లాంటివి ఏమైనా కలిగి ఉన్నారేమో అని చెక్ చేయడం కోసం స్క్రూటినైజ్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ పాసిబుల్ సైన్స్ ఆఫ్ సెడిషన్. దో అవర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్. అక్కడ ఓన్లీ అప్లై చేసావు కాబట్టి నేను రెండు రకాల ఆన్సర్లు తీస్తా చూడండి. దో అవర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, ఏ ఫ్యూ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బీన్, ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ అన్నావు కాబట్టి దో అప్లై చేయడానికి లేదు. యాజ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, మా ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ నీకు మీనింగ్ వస్తుంది మిత్రమా. సో ఇక్కడ దో కాకుండా యాజ్ అప్లై చేద్దాం, లేదా సిన్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. రండి చూద్దాం. యాజ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, మా ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్, కొద్ది మంది మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వగలిగారు. సిన్స్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్. ఇంతటితో మీ ఆన్సర్ వచ్చింది. లెట్ మీ చెక్ ఇన్ అనదర్ వే. దో అవర్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లిమిటెడ్, ఎక్కువ మంది ఉంటే వాడగలం కానీ ఇలా వాడలేం. సో దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్. దో ప్లేస్లో యాజ్ కానీ సిన్స్ కానీ అప్లై చేయండి, మీనింగ్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. A successful company is any that కాదు బాబు, is one. A successful company is one that makes a good profit and provides high returns to its shareholders. A successful company is one. దానిని సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ అంటారు. దేనిని? దట్ మేక్స్ ఎ గుడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ హై రిటర్న్స్ టు ఇట్స్ షేర్ హోల్డర్స్. వన్ మోర్ టైమ్. ఎ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ ఈజ్ వన్ దట్ మేక్స్ ఎ గుడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ హై రిటర్న్స్ టు ఇట్స్ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ దట్, ఇట్ ఈస్ వన్ దట్. Very few young trainees willingly undertaking a posting to a branch located in a local ఒక రూరల్ ఏరియాలో లొకేట్ అయినటువంటి పర్టిక్యులర్ బ్రాంచ్ అంటున్నప్పుడు టు ఏ బ్రాంచ్ కాదు మిత్రమా, టు ద బ్రాంచ్. పర్టిక్యులర్లీ దట్ బ్రాంచ్ ఎక్కడుంది? అది లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ రూరల్ ఏరియా. Very few young trainees willingly undertake a posting to the branch. To the branch, ఏ బ్రాంచ్ అది? లొకేటెడ్ ఇన్ ఏ రూరల్ ఏరియా. పర్టికులర్గా రూరల్ బ్రాంచ్ అని డెఫినెట్గా చెప్తున్నావు కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూజ్ చేయాలి. రూరల్ ఏరియాలో లొకేట్ అయి ఉన్న బ్రాంచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి, అంత పర్టికులర్గా చెప్తున్నావు కాబట్టి అది ఎనీ బ్రాంచ్ కాదు, ద బ్రాంచ్, ద రూరల్ బ్రాంచ్. So that very few young trainees willingly undertaking a posting to the branch located in a rural area. Article mistake. Very good.
An old tiger living in the forest, no error, was not strong enough, no error, to hunt and animals undisturbed. The problem is here. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీకు అండ్ కనబడుతోంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టు హంట్ అని, ఇక్కడైతే స్టార్వ్డ్ అని. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటిది 2 + v1. మరి అండ్ తర్వాత కూడా ఎవరు ఉండాలంటే v1 మాత్రమే ఉండాలి మిత్రమా. అండ్ స్టార్వ్ ఫర్ మచ్ డేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టార్వ్డ్, ఇట్ ఈజ్ స్టార్. దీన్ని అంటాం టు హంట్ యానిమల్స్ అండ్ టు స్టార్వ్ అని. టు రిపీట్ చేయవలసిన పని లేదు మిత్రమా. స్టార్వ్ అనే పదం అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. రండి చదువుకుందాం. An old tiger living in the forest was not strong enough to hunt animals and starve for much days. Wow. Mr. Mitra reminded us how as a teenager then he and his friends decided to engage in relief efforts during the Great Bengal famine by organizing under a generic student banner. By organizing under a generic student banner. Error కనపడలేదండి. Mr. Mitra reminded us how as a teenager then he and his friends decided to engage in what? In the relief efforts. In the relief efforts during the Great Bengal famine by organizing under a generic student banner. So particular గా ఎందులో ఎంగేజ్ అవుతున్నారో చెప్తున్నాం కాబట్టి డిసైడెడ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ రిలీఫ్ ఎఫర్ట్స్ కాదు, డిసైడెడ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ ద రిలీఫ్ ఎఫర్ట్స్. దానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి డెఫినెట్నెస్ ఇవ్వాలి. సో ద రిలీఫ్ ఎఫర్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద గ్రేట్ బెంగాల్ ఫెమైన్. ఇక్కడ మనము ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ అప్లై చేస్తున్నాం. 14th one. These are sage words, even if from a strong dissident voice, and an critic is the problem, and a critic of the CPIM that the mainstream left party should heed. So that, my dear friends, it is not an critic, it is a critic. You know, a consonant sound and vowel sound. My dear friends, please go through this. The Americans too have come to the rescue of the Pakistanis with its hectoring that a thorough investigation could Americans. So it is not its, it is there. Come on. The Americans too have come to the rescue of the Pakistanis with their hectoring that a thorough investigation could take years. My dear friends, it's singular ganu, their plural ganu apply cheyal. So that the Americans too have come to the rescue of the Pakistanis with their hectoring that a thorough investigation could take years. It's singular ganu, their plural ganu use cheyali. Ikkada Americans అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి దైర్ అప్లై చేసాం మిత్రులారా. మీరు 12th ఎపిసోడ్లో చూస్తున్నారు. ఒక 10 రూల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 11th రూల్, 11th గోల్డెన్ రూల్. దీని మీద ఒక రూల్ ఉంది, మనం త్వరలో నేర్చుకుందాం. మరి అదేవిధంగా 12th వన్కి వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా 13th వన్కి వచ్చినప్పుడు
మరి 14th వన్కి వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా 15th వన్కి వచ్చినప్పుడు now 16th one, 17th one, 18th one, 19th one, and 20th one. ముందుగా డే 12 లో చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు చూద్దాం. డే 12 లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం? సమ్ పాజిటివ్, ఎనీ నెగటివ్, మచ్ అన్కౌంటబుల్, మెనీ కౌంటబుల్, ఫర్దర్, నెక్స్ట్, farther, distance. I have an elder brother, he is older than I. LATER, time, LATTER, second one. Last, final, latest, recent. One another requires many people, each other requires two. Another one means additional one, other one means replace. Every needs many people, each needs only two. Its adjective, its apostrophe తో ఉన్నట్లయితే it is, it was, it has. That is day 1 లో నేర్చుకున్న 10 rules. మరి డే 2 లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాదు మిత్రమా, మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. చాక్ పీస్ కాదు మిత్రమా, పీస్ ఆఫ్ చాక్. పేపర్స్ కాదు మిత్రమా, పేజెస్ ఆఫ్ పేపర్. సోప్స్ కాదు మిత్రమా, కేక్స్ ఆఫ్ సోప్. బంచెస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, బాస్కెట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. కప్స్ ఆఫ్ టీ, కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ. అది 11th రూల్. మరి 12th వచ్చినప్పుడు సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్, సీనియర్, జూనియర్, ప్రిఫర్, రిఫర్ అనే పదాల తరువాత టు మాత్రమే అప్లై చేయాలి. వాట్ దాన్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నాడు ఎగ్జామ్లో, టు అప్లై చేయండి. ఫాదర్ ఇన్ లాస్ కాదు మిత్రమా, ఫాదర్స్ ఇన్ లా. కజిన్ బ్రదర్ కాదు మిత్రమా, కజిన్. అదేవిధంగా సింగులర్గా చెప్పుకునేప్పుడు ముందుగా యు, ఆ తరువాత హీ, ఆ తరువాత ఐ. దీన్నే యు, హీ, ఐ అని అంటాం. అదేవిధంగా దీన్ని ప్లూరల్గా చెప్పినప్పుడు ముందుగా మనల్ని మనమే మాట్లాడుకోవాలి, వి. ఆ తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ ప్లూరల్ యు, ఆ తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ దే. యు, హీ, ఐ, సెకండ్ పర్సన్ సింగులర్, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్. మరదే ప్లూరల్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ వి, సెకండ్ పర్సన్ ప్లూరల్ యు, అండ్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ దే. వి, యు, దే. సిన్స్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్గా, ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్గా మాట్లాడుకుంటాం మిత్రులారా. ఇక్కడ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం. 100 సంవత్సరాల కాలము సెంచరీస్, ఆ తరువాత డికేడ్స్, ఆ తర్వాత ఇయర్స్, ఇయర్స్లో భాగంగా మంత్స్, మంత్స్లో భాగంగా వీక్స్, వీక్స్లో భాగంగా డేస్, డేస్లో భాగంగా అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్. వీటిని మనము పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం. ఆ సందర్భంలో ఫర్ అప్లై చేయాలి. ఫర్ కాని పక్షంలో ఓవర్ అప్లై చేయవచ్చు, లేదా ఫర్ ఓవర్ కూడా అప్లై చేయవచ్చు. బిట్వీన్ ఇద్దరి మధ్యలో, అమాంగ్ ఎక్కువ మంది మధ్యలో నేర్చుకుంటాం. అయితే బైలేటరల్, మ్యాచెస్, కపుల్స్, పెయిర్స్ అనే పదాలు 2 అనే నెంబర్ని సూచిస్తున్నాయి. బైలేటరల్, మ్యాచెస్, కపుల్స్, పెయిర్స్ అనేటువంటివి 2 అనే నెంబర్ని చెప్తున్నాయి. కాబట్టి అటువంటి సందర్భంలో కూడా బిట్వీన్ అప్లై చేయాలి. టిల్ టైం వద్ద, అంటిల్ యాక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం. బిసైడ్ మీన్స్ బై ద సైడ్ ఆఫ్. బిసైడ్స్ మీన్స్ ఇన్ ఎడిషన్ టు. బిసైడ్ మీన్స్ బై ద సైడ్ ఆఫ్, బిసైడ్స్ మీన్స్ ఇన్ ఎడిషన్ టు. ఇట్స్ దాని యొక్క సింగులర్, దెయిర్ వారి యొక్క ప్లూరల్. సో 12th వన్లో 10 రూల్స్, 13th వన్లో 10 రూల్స్ నేర్చుకున్నాం. టోటల్ 20 మరొక్కసారి తెలియచేస్తాను, వినండి.
సమ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్లో, ఎనీ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్లో లేదా ఇంట్రాగేటివ్ స్టేట్మెంట్లో యూజ్ చేయాలి. మచ్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్, మెనీ ఈజ్ కౌంటబుల్. ఫర్దర్ మీన్స్ నెక్స్ట్, ఫార్దర్ మీన్స్ డిస్టెన్స్. I have an elder brother, he is older than I. LATER refers to time, LATTER refers to second one. Last means final, latest means recent. One another, to apply one another we need more people or more things. Each other requires only two. Another one means additional one. Other one means replacement. In the same way, every requires many people, each requires only two. It's దాని యొక్క adjective, it's apostrophe ఉన్నట్లయితే it is, it was, it has. మిత్రులారా, ఈరోజు నెంబర్ 13లో రూల్ నెంబర్ 11గా మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, పీసెస్ ఆఫ్ చాక్, పేజెస్ ఆఫ్ పేపర్, కేక్స్ ఆఫ్ సోప్, బంచెస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, బాస్కెట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, కప్స్ ఆఫ్ టీ, కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ గురించి నేర్చుకున్నాం. సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్, సీనియర్, జూనియర్, ప్రిఫర్, రిఫర్ అనే పదాల తరువాత దాన్ రాకూడదు మిత్రమా. యు హ్యావ్ టు అప్లై టు. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఫాదర్ ఇన్ లాస్, ఇట్ ఈజ్ ఫాదర్స్ ఇన్ లా. ఇట్ ఈజ్ నాట్ కజిన్ బ్రదర్, it is a cousin. And you know, you, he, I, we, you, they. Since point of time, for period of time. Between two, among many. Till is for time, until is for action. Beside, by the side of, besides, in addition to. It's singular, their plural. Yes, 20 rules are over in these 2 days. You can see another 10 rules in error location number 14. Yes, this is ISCE Brahmastra. We are with error location and the examination season is on. Prepare well. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much.